مختار، کچھ خبر ہے کہ تم کہاں ہوتے ہو؟ فصلیں تیار ہیں چاچا جان، گندم کی کٹائی کر رہے تھے۔ خدا کا شکر ہے کہ اس سال بغیر نقصان کی فصلیں کاٹی ہیں۔ یہ بھی ایک پہیلی ہے میرے لیے، ان ہنگامی حالات کی زد پر جہاں علویوں کی زندگی اور موت کا سوال ہے، اپنا سر چھپا کر کھیتی باڑی اور زراعت میں مصروف ہو گئے ہو۔ کیا تم نے اسے بتایا کہ امام نے کس طرح زخم اٹھائے ہیں؟ جی ہاں امیر، مجھے امید ہے کہ گندم کی فصلوں کی خوشی صحیح سننے کے درمیان حائل نہ ہوگی۔ امام اب کیسے ہیں؟ زخم گہرا ہے کیان، ضربت کی کاٹ ران کے مغز اور ہڈیوں تک سرایت کر گئی ہے۔ شکر خدا خنجر زہریلا نہیں تھا۔ گستاخی معاف چاچا جان، آپ مجھ سے ایسے بات کر رہے ہیں جیسے کہ میں کسی گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو گیا ہوں۔ راہ حلال سے کسب معاش کرنا خدا کی راہ میں جہاد سے کم نہیں ہے، اور میں خدا کا شکر ہے کہ زمین سے مقابلے کی اس جنگ میں خدا کی راہ میں لڑنے والوں کی طرح نقصان اٹھانے والا نہ تھا۔ معاش کی تلاش بھی ایک قسم کا جہاد ہے، مگر اس وقت ہرگز نہیں کہ جب کچھ لوگ تلوار اٹھائے ہوئے تمہارے دین کی جڑ کاٹ دینا چاہتے ہیں۔ جانتے ہو امام سفید محل کی طرف کیوں آئے ہیں مختار؟ جانتا ہوں۔ کیوں آئے ہیں؟ اس اعتماد کی بنا پر جو انہیں آپ پر ہے۔ بہت خوب۔ کیا یہ ہماری کم عزت افزائی ہے کہ مولا نے جو جسمانی اور روحانی زخم اٹھائے ہیں اس کے باوجود ہمیں اپنے خاص لوگوں میں شمار کر کے ہم پر بھروسہ کرتے ہیں؟ اس موجودہ صورتحال میں ہم اہل بیت نبوت کے عزیز ہیں۔ حیف نہیں ہے کہ اس اپنے پن کو زمین اور فصلوں کی نظر کر کے ضائع کر دیں۔ مجھ سے کون سی مدد ہو سکتی ہے؟ دشمن کو پیٹھ مت دکھاؤ، میدان میں آؤ، جنگی لباس پہنو، اپنی تلوار کے قبضے کو تھامو اور اپنے چچا کی کمر کو مضبوط کرو کہ ہم دونوں ان شیاطین کے شر کو ناکام بنا دیں۔ اس وقت دشمن کے شر کو ختم کرنے کے لیے ایسی تلوار ہونی چاہیے جو جہالت کی گردن توڑے، اور میرے پاس ایسی تلوار نہیں ہے۔ یعنی تم پھر جہاد سے بھاگنا چاہتے ہو، وہ بھی عین اس وقت جبکہ امامت نے کھلم کھلا تمہاری طرف مدد کے لیے ہاتھ بڑھایا ہے۔ مجھے کفن پہنا دو، پھر میدان میں چلے جانا۔ مختار کو پہلے ناریت سے عشق کا کافی خمیازہ بھگتنا پڑا ہے۔ جاؤ، میرے راستے کی رکاوٹ مت بناؤ۔ کیا ہوا ناریا؟ تم تو کان لگائے ہوئے کھڑی تھی مکار، سن تو لیا، اس نے عشق کا خمیازہ اٹھا لیا ہے۔ ہائے توف ہے تمہاری میت پہ ناریا، کاش میرا مردہ باپ وہ نہ ہوتا جس پر رسول خدا ناراض تھے۔ گڑے مردے کیوں اکھاڑ رہی ہو ناریا؟ مردے نہیں اکھاڑ رہی ہوں جاریہ، دل رو رہا ہے۔ میں سمرہ ابن جندب کے علاوہ کسی کی بھی بیٹھی ہوتی تو اپنی نظروں کی تیزی سے مختار کی زبان کاٹ دیتی۔ اب بھی کر سکتی ہو؟ نہیں ہو سکتی جاریہ، تمہاری چچا جان کے وسوسے زیادہ کاری تھے، وہ میدان میں اترنا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جائے، تو میں بھی اس کے پاؤں کی زنجیر نہیں بننا چاہتی۔ نہیں،
बज़ाहिर शायद तुम्हें भी मुख्तार को जंगी लिबास में देखना बुरा नहीं लगेगा। हाँ, क्यों नहीं। मुख्तार जंगी लिबास में दिलकश लगता है बनिस्बत किसानों के लिबास के। जब वो अपनी दाढ़ी छोटी करता है तो और भी मगरूर लगता है। नारिया, तुम क्यों असर नहीं करती? मुख्तार का जंगी लिबास तुम्हारा दुश्मन है। उस बात से डरो जो तुम्हारा घर उजाड़ सकती है। वाकई? जरा सोचो नारिया, मुख्तार मैदान में जाएगा तो सिर्फ हसन के दुश्मनों का दिल ही नहीं दहल जाएगा, बल्कि अरब की काली आंखों वाली लड़कियों की एक बहुत बड़ी तादाद उस पे मरती है और गश खाती है। ईरानी अफसानों में एक पहलवान है जिसका नाम है रुस्तम, जो अजदहा और बड़े से बड़े देव को मार डालता है। मकसद? तुम रुस्तम की शबीह बन गए हो, जो नामुमकिन जंगों का पहलवान और दुश्वार मैदानों का फातेह है। मैं हमेशा अपने ख्यालों के रुस्तम को तुम्हारे जैसा देखता था। ज्ञान, मैं मुख्तार हूं, अपनी ही शबीह हूं। अगर तुम्हारी कहानियों का रुस्तम भी आ जाए तो इन हिजड़ों की जमात के साथ नहीं चल पाएगा। हालात जैसा मैं सोच रहा था उससे ज्यादा नाजुक हैं। वो हाथ जो गोद में सोना रखता है, उसकी मुट्ठी में छुपा हुआ खंजर भी होता है। इस बार मुआविया ने अपनी बेटी को सोने के जहेज के साथ नेज़े पर बुलंद किया है। फकत खुदा ही इमाम मुश्तबा को इस मक्कारी के शर से महफूज रख सकता है। हाकिम बुजुर्ग के हुक्म से हजरत वाली मुख्तार ने लड़ने के लिए कमर कस ली है, ताकि गलती करने वालों और बागियों की गर्दन तोड़ सके। अरब और अजम की लड़ाई मक्कार दुश्मनों की एक चाल है। शिब्र मक्की, तलवार हिंदी और जिरहे दाऊदी, लश्कर शाम की हैबत के बारे में जितना भी सुना होगा कम है। ऐसे लड़ाकू लोग मैंने आज तक किसी इंसान को उनके जैसे कद्दो कामत का नहीं देखा। कुदरत खुदा की, उनकी गर्दनें गोया गाय की गर्दनें, रान देव की, कमर और बाजू गधे के बाजू, आंखें ऐसी खौफनाक जैसे देव की आंखें। जब मेरी नजर उन जिन्नात पे पड़ी तो फौरन मैंने अपना कलमा पढ़ लिया। मैंने इल्तमास की तो समझ गए मैं इराकी हूँ। आपकी आंखें बुरा दिन न देखें। मुझे उल्टा लटका कर इतना मारा, मत पूछें। हम कैसे मान लें कि तुम इराकी हो? कैसे? मेरे लहजे से। हम इराकियों का ऐन गैन शामियों के ऐन गैन से फर्क रखता है। अमान उनके कूजों से, वो कूजे नहीं काली बलाएं हैं। खुदाया मुसलमान न देखे, काफिर न सुने, बहनों में से कोई हामिला तो नहीं? शाम के लश्कर के खौफ ने तुम्हारी अकल को जायल कर दिया है। कूजे का आमला औरत से क्या वास्ता? तो ये कि मैं नहीं चाहता कि मुसलमानों में से किसी बच्चे का कातिल बनूं। अगर कोई हामला औरत की सुन ले कि मैंने शामियों के कूजों में क्या देखा तो डर के मारे उसका बच्चा गिर जाएगा। इन अदाओं से तो तुमने हमारी जान निकाल दी। अब बता भी दो कि तुमने कूजों में क्या देखा। बिच्छू, जंगजू बिच्छू, 1000 बिच्छुओं वाले कूजे ऊंटों पे लाद के लाए हैं और मंजिलीकों के जरिए उन्हें मदान के घरों पे फेंकना चाहते हैं।
میں نے عرض کیا تھا نا، خدایا معاف کرنا، شرعی ذمہ داری کے طور پر مسلمانوں کو اس خطرے سے آگاہ کرنا تھا، خدایا معاف کرنا۔ یہ سب فتنے صرف اور صرف فضول بکواس ہیں، مجھے تو یہ شام کا دجال لگتا ہے۔ خدایا ہمیں شام کے دجال کے شر سے محفوظ رکھ۔ اتنے سارے بچھوؤں کو کوزوں میں کیسے ڈال سکتے ہیں؟ کوزے کو بچھوؤں سے بھرا ہے، نہ یہ کہ بچھوؤں کو کوزے سے۔ بے شک یہ شامی چیلوں میں سے ہے، اس کے ہاتھ پاؤں باندھ دو۔ جی امیر، اترو سب۔ بچھو کو ایسے کیسے بہت شکار ہی کرتے ہیں کہ آسان، نہ مرے؟ بالکل پانی پینے کی طرح۔ میں نے ان کی چال کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ شامی فوجی ایک ٹڈے کو لکڑی پہ باندھ کے لاتے ہیں اور اسے بچھو کے سوراخ کے قریب لے جاتے ہیں۔ بچھو کھانے کے لالچ میں باہر آتا ہے اور پکڑا جاتا ہے۔ لڑاکا بچھوؤں کو شکار کرنے والے شکاری اور شام کے کٹے ہوئے اور چھلے ہوئے جنگجو سپاہی میری طرح کے تو نہیں تھے؟ کیوں نہیں، شکل و حیات پر تم ان سے کم نہیں ہو، مگر قد و قامت میں ان کے ایک تہائی بھی نہیں ہو۔ اگر غلطی نہ کروں تو کہیں دیکھا ہے میں نے۔ بے غیرت، تمہیں شرم نہیں آتی؟ ان قصے کہانیوں سے لوگوں کو وحشت میں ڈالتے ہو۔ اپنے شہر و دیار کے لوگوں کی بے گھری کو کتنے سکوں میں بیچا ہے تم نے خیانت کار؟ نمک حرام کے ہاتھ کٹ جائے، اس سے صحیح طرح پیش آؤ۔ تمہارے ہاتھ نمک حرام نہیں ہے، خیانت کار ہے۔ میں انہیں کاٹ دوں گا۔ ان جھوٹوں کے اس کے ہاتھ پاؤں باندھ دو۔ آپ لوگوں کو مارنا چاہتے ہیں، یہ لوگ آپ سب کو اپنے اوپر آنے والی بلا کے سامنے ڈال کے طور پر استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ میں لوگوں کا سودا کر رہا ہوں یا تم لوگ جو ایک بھی سیدھی آنکھ تمہارے پیٹ میں نہیں ہے، جنگ کی خبر کو کیوں چھپا رہے ہو؟ عراق کے لشکر کا ہار ماننا جھوٹ ہے یا حسن ابن علی کا زخمی ہونا؟ جب انہی بچھوؤں میں سے ایک تم پر چھوڑوں گا نا، تب تمہیں پتا چلے گا کہ تمہاری کیا ذمہ داری تھی۔ لے جاؤ اسے۔ اے لوگوں، عراق کے لشکر میں صرف چند بے جان، اندھے، بہرے اور بوڑھے بچے ہیں جو ساوات میں ملک الموت کا انتظار کر رہے ہیں۔ اے لوگو، شامیوں کی نئی چال کو ان کے چیلے کی زبان سے سن لیا آپ لوگوں نے۔ اب کچھ جملے امیر مختار ثقفی سے سن لیجئے، جو آج سے مدائن کے معاملات اور امور کے ذمہ دار ہیں۔ میں گمان کر رہا تھا کہ معاویہ عراق کے جنگجوؤں کے دل اور ایمان کو خریدنے کے لیے اونٹوں پر سونے کے کوزے بھرے گا، مگر یہ لڑاکو بچھو نہیں، مزہ کا خیز چالوں میں سے ہیں جو صفین میں قرآن کی صورت میں نیزوں پر بلند کیے گئے ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ عراق عرب ہمیشہ سے شامیوں کا بہت طاقتور حریف اور مد مقابل رہا ہے اور ہے۔ شام کے بہادر اگر جنگ لڑنے والے مرد ہوتے تو ان بچھوؤں کا سہارا نہ لیتے۔ ان لوگوں کی تمام تر امیدیں آپ لوگوں کی جہالت پہ ٹکی ہوئی ہیں۔ لشکر عراق کے سونا پسند لوگ میدان جنگ میں داخل ہونے سے پہلے ہی معاویہ کے سونے پر بک چکے ہیں۔ اے لوگو، مشتبہ زخمی ہو گئے ہیں، میدان جنگ میں نہیں اور نہ ہی شام کی فوجوں کے ہاتھ سے، مولا رات کی تاریکی میں خوارج کی تیغ جفا سے مجروح ہوئے ہیں۔ آج آپ کا شہر، شہر مدائن، رسول اللہ کے بیٹے کا میزبان ہے، اور شکر خدا کہ ان کا زخم ٹھیک ہو رہا ہے اور بہت جلد بستر سے اٹھ کر معاویہ کے ان ہیلوں کا منہ توڑ جواب دیں گے۔ اور میں
मुख्तार सक़फ़ी, आज से ये कसम खा चुका हूं कि आज से हर खाइन और मशकूक आवाज को नुत्फे में ही मार डालूंगा। और ये शहर मदाइन, आपके शहर को खुदा की मदद से ऐसे शामियों के जेलों से पाक कर दूंगा। किस गुनाह में मारा गया? ऐ मदाइन के लोगों, किस गुनाह के जुर्म में? आप लोगों को एक बेहुदा जंग का लुक्मा बनाना चाहते हैं। आज आप लोग उस शख्स के मेहमान हैं जिसकी खातिर आप लोगों का खून बहाए जाने की कोई दलील नहीं है या नामूस की बेहुरमती हो। कहीं देर ना हो जाए और शामी आप लोगों पर मिंजनीकों से और रोमी तोपों से हमला करके आपके घरों को जला दें। हसन इब्ने अली के पास क्या जवाज है कि वो आपके शहर की तरफ आए जबकि उसे पता है कि वो जंग हार चुका है। मैं उन मुजाहिदों के मजमे से आ रहा हूं जो अपने शहीद भाई जरा इब्ने सनान के अज़ादार हैं। वो शहीद जिसने सिर्फ कसद कुर्बत की नीयत से अबू तुराब के बेटे को जख्मी किया और खुद शहादत पर फाइज हो गया। भाइयों, शरीयत मोहम्मदी में कहाँ ये लिखा है कि ईरान और रोम जैसी हुकूमतें विरासतों की जद में रहें? मुआविया अपने कबूतरबाज और बंदर से खेलने वाले बेटे के लिए हाथ पांव मार रहा है और अली के बेटे रसूल की रिश्तेदारी का गलत फायदा उठा रहे हैं। खूब बोलना आ गया है तुम्हें आरज़क। खाली मैदान में रिजस पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है। तुम खारजियों पे लानत हो कि अरब के लिए बायसे दंगवार हो। तुम लोग जो आज माविया को काफिर समझते हो, कल सिफ्तैन में उनके मुसलमान होने पर क्यों गवाही दे रहे थे और क्यों उसके हाथों पे बैच कर ली? सुन रहे हो भाइयों, हम पर तोहमत लगा रहे हैं कि हम दीन से खारिज हो गए हैं, जबकि शरीयत मोहम्मदी पर वफादार तरीन उम्मत हम हैं। हमारा कल और आज का नारा एक ही है, न मुआविया, न अली और न उनके बेटे। जब तक ये लोग हुक्मरान रहेंगे, भाई भाई की जंग बपा रहेगी और मुसलमानों के जिस्म के टुकड़े खाक पर गिरे होंगे और मुस्लिमीन के दरमियान फितना रहेगा। खुदा की कसम, जब तक ये सारे फितने बाकी हैं, जिहाद से बढ़कर कोई फजीलत नहीं। क्या हुआ? मुख्तार ने खेती बाड़ी छोड़ दी? अगर जरूरत है तो मुख्तार की मौजूदगी में रजस खानी करो। ये तनाजा अब देखने वाला है। अब आया मद्दे मुकाबिल। डंडोरा पीटने वाले तो उसके अमीर मदाइन होने का ऐलान कर रहे हैं। अमीर मदाइन तो था। मुख्तार अमीर मदाइन कहाँ से हो गया? मदाइन का अमीर मुख्तार का चचा है। हाँ। अजीब बात है कि चमगादड़ दिन के उजाले में मैदान में निकल आए। जहां तक मैं जानता हूं, चमगादड़ रोशनी से डरता है और रात की तारीकी में शिकार के पीछे भागता है। तुम तो गैर जानिबदार थे और इस भाई भाई की जंग के खिलाफ थे अबू इसहाक। इसका मतलब है तुम्हें भी फरेफ्ता कर लिया है उन लोगों ने।
تم نے کس لالچ میں اپنے دین کو دنیا کے بدلے بیچ دیا مختار؟ بادشاہی عراق کے بدلے؟ کیسے؟ جانتے ہو کیوں میں بقول تمہارے اس بھائی بھائی کی جنگ میں کسی کی حمایت نہیں کر رہا تھا؟ اس کی دلیل اس عدالت پر غصہ ہے جو تم جیسے حیوانوں کو بھونکنے اور پنجہ مارنے کا موقع دیتی ہے، اور تم لوگ عوام کے درمیان اپنے جاہلانہ افکار کو چلا چلا کر پھیلاتے ہو۔ خوارج میری نظر میں کافر حربی ہیں جن کا خون بہانا حلال ہے، چاہے وہ تلوار کھینچیں یا نہ کھینچیں۔ فقط اس بار تم لوگوں کے خون سے گزر رہا ہوں۔ حکم الکاظمین الغیظ والعافین عن الناس کی اطاعت کرتے ہو۔ اب تم لوگ دفع ہو جاؤ اور میری نظروں سے دور ہو جاؤ۔ ایک اور بار تم لوگوں کو میں نے دیکھ لیا، تمہاری ماں کو تمہارے غم میں رلا دوں گا۔ جاؤ اور اس پیغام کو اپنے خبیث دوستوں تک پہنچا دو۔ کیا تمہاری تلوار بھی تمہاری زبان کی طرح رجز خوانی کرتی ہے عراق کے مستقبل کے بادشاہ؟ آج تک اپنی تلوار سے کتے کو نہیں مارا۔ یان، اس شیطان کی فوج کو کوئی موقع مت دینا۔ اس گروہ کی رہائی رعیت پر ایک جفا ہے۔ ان سب کو محل کا قائد خانے میں لے جاؤ۔ جی امیر۔ اور تم لوگ اچھی طرح سے کان کھول کر سن لو، آج کے بعد کوئی بھی تلوار یا لکڑی یا چھرا وغیرہ لے کر شہر میں شور و بلوا برپا کرے گا وہ میرا دشمن ہے، مجرم ہے، چاہے وہ عرب ہو یا ایرانی، اموی ہو یا علوی۔ آج کے بعد مدائن میں امن و امان کا ذمہ دار مختار ہے اور کوئی نہیں۔ چور چور چور! کیوں چہرے پر 12 بجے ہوئے ہیں میری جان؟ ہوا کیا ہے؟ مختار میدان میں اتر آیا ہے، تم نے نہیں سنا کیا؟ کیوں نہیں؟ مدائن میں آگ لگ گئی اور مختار نے پانی کی طرح اس کو بجھا دیا۔ کیا نقشہ کھینچا ہے اس نے! کسی کو بھی منہ کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، اسے گھر میں روکنے میں ناکام ہو گئی نا۔ میں نہیں کر سکی حنانا، وہ جال میں نہیں پھنسا، اور تو اور ناریا کا عشق بھی اسے روک نہیں سکا۔ اس نے اپنے کان ہر وسوسے کے لیے بند کر لیے ہیں۔ تم کیوں اپنے آپ کو پریشان کر رہی ہو؟ اگر مختار میدان میں اتر آئے تو کیا اس نے عمر کے ہاتھ باندھ دیے ہیں؟ جب عمر عراق کا بادشاہ بننا چاہتا ہے تو پھر تو اسے مختار کی رکاوٹیں ہٹانی پڑیں گی۔ کیا وہ ایسا کر سکتا ہے حنانا؟ اگر تم چاہو تو کر سکتا ہے۔ اب اس نے کون سا خواب دیکھا ہوا ہے؟ اچھا ہی دیکھا ہے بیٹا، عمر اور مختار بچپن سے ہی دوست ہیں، معاملے کو مل کر حل کر لیں گے۔ ادھر آؤ، اگر تم سنو گی تو تمہارے ہوش اڑ جائیں گے کہ اس نے تمہارے لیے کون سی چال سوچ رکھی ہے۔ ان رگنے والے مجوسیوں کو قتل کر دو۔ چلو اے جاہل مجوس، تم لوگ واجب القتل ہو، تڑپو اور تڑپو۔ حق کس کے ساتھ ہے؟ ہاں، معاویہ یا علی؟ ہر جائے سے نسل پر سرم
वो शिरफिया दो जो माविया के कुत्तों की खुराक में से लेकर आए हो। हक उसके साथ है जिसके पास सोना है या खुदा की ताकत। मार चुके? खुदा की पनाह, ये इंसान का सर है या गधे का सर? ये सींग तुम्हारे सर पर क्या कर रहे हैं? ए खर, तूने गड़ा खोदा, उसी में तू गिरेगा। बेशक तू गिरेगा। ए खर, तूने जो किया है सो भुगतना तो पड़ेगा। पिट पिट के मरेगा। ए खर, क्योंकि तू गधा है तुझे चाबुक भी पड़ेगा। सहना तो पड़ेगा। ए खर, तू धोबी का कुत्ता है जो ना घाट ना घर का। शैतान का चेला। क्या भैंस की बदबू ने तुम्हारे दिमाग को सड़ा दिया है? क्या तुम समझते हो कि अली के बेटे के बैतुल माल से कुछ भेड़ों का रेवड़ तुम्हें मिल जाएगा? मेरे खिलाफ भेड़िए जमा कर रहे हो सारे जहां में फिर के। हाँ, आओ आगे बढ़ो ताकि तुम्हारे इस नामुकम्मल मगज को कुत्तों की खुराक बना दूं। क्या तुम्हारा बवासीर दोबारा निकल आया है या कीड़ा काट काट कर तंग कर रहा है? अपनी किस बीमारी की तकलीफ पर उछल रहे हो मोटे सांड? तुम्हें इससे क्या कि मैं भेड़िए जमा कर रहा हूँ? किस हक की बिना पर मेरे घर में मुझ पर हुक्म चला रहे हो मनूस? मारू क्या? गधे के बच्चे, अकल के अंधे, शाम का लश्कर मदाइन के दरवाजे के बाहर खेमे लगा कर बैठा हुआ है। अगर माविया को मदाइन में अली के बेटे के हामियों का पता चल जाए, वो हमारे बड़े और छोटे पर रहम नहीं करेगा। टिड्डा खाने वाले अरब, तुम्हारा दिल मदाइन और मदाइन वालों के लिए फिक्रमंद नहीं, बल्कि सबको पता है कि खजरमी अरब माविया के चेले हैं। तुम लोग डर रहे हो कि कहीं माविया तुम्हारी रोटी रिश्वत न बंद कर दे। अहमक गंजे, माविया इतना सखी है कि अगर गधे को भी अस्तबल में बांधता है तो उसकी आगे अशरफियां डाल देता है। तुम जो अली के बेटे की मोहब्बत का चर्चा करते हो, वो तुम्हें कौन से फूलों का हार बना देगा, गधे कहीं के। अली के बेटे की अदालत के लिए यही बस है कि वो अरब और अजम को एक निगाह से देखते हैं। हम उनकी सदा पर जान देने को तैयार हैं। बखुदा यही वजह काफी है कि हम अली के बेटे के खून के प्यासे हैं। तुम लोग बहुत बड़े बेवकूफ हो। इस आरज़ू को तुम लोग कब्र में ले जाओगे कि अरब और अजम एक हों। माविया के गधे, मारो। अरब लोग किस कबीले से हैं? तुम्हारी जबानें किसी जानवर का लुकमा बन गई हैं? मैं तुम सबकी जबानों को काट दूंगा ताकि सारी जिंदगी अपना तारुफ न करवा सको। तुम हमें सूली पर चढ़ाना चाहते हो तो चढ़ा दो। हमारी कौम कबीले से तुम्हारा क्या वास्ता? तुम्हें सूली नहीं चाहिए, बुढ़े कोड़े चाहिए तुम्हें। फितनागर, शर और शरारत तुम्हारी निगाहों में कीड़े की तरह रींग रहा है। सरकार, ये लोग हजरमी अरबों में से हैं। तुम अजमों के किस शाखे से हो? दीलम के अजमों में से हूं। खजरमी अरब और दिलमी अजम का तनाज़ा, इसका मतलब है जंग, उमवी और अलवी की जंग। मगर यहां पर क्यों? मदाइन में? रंगने वालों के बाजार में क्यों? शहर के अंदर तनाज़े का मतलब फितना अंगेजी यानी जंग।
कानून और अमन के खिलाफ जंग, अमीर से जंग। आज इस शहर का अमीर मैं हूं। लड़ने के लिए मर जाता हूं मैं। कियान। जी अमीर। इन सब के नामा अमाल का बगौर जायजा लो। जिसने भी कोई ज़र्ब लगाई है या खाई है वो मुजरिम है। जनाब आली, आप पूछेंगे नहीं ये शोर शराबा और लड़ाई किस बात पर है? ये सब काजी का काम है, न कि अमीर का काम। दिमाग ठिकाने आया? यही थी वो अदालत जिसके लिए तुम खुद को टुकड़े टुकड़े करना चाहते थे। अफसोस है मुख्तार, मैं सोच रहा था कि एक अरब मर्द दिलावर मैदान में उतरा है ताकि शिया ख्वार और कमजोर न हो। क्या तुम्हें यह तवक्को थी कि मैं इस खुद फरोश और मरीज हजरमी शेख के सामने गूंगा रहता? अली के बेटे की हिमायत के जुर्म में मुझ पर कुल्हाड़ी उठाई थी, तो क्या मुझे अपनी गर्दन कटवा लेनी चाहिए थी? जो बरहक है वो अदालत और काजी के फैसलों से डरता नहीं है। और हाँ, वो शिया जो दुश्मन की चाल में मददगार साबित हो, उसके लिए बेहतर यह है कि वो जिंदान में ही रहे और सड़ जाए। मुख्तार, खालुल मोमिनीन माविया इब्ने अबू सुफियान उस जंग का जीतने वाला बादशाह है जो मोहम्मद की मीरास पर उठाई गई है। तुम और तुम्हारे चचा उसमें रुकावट नहीं बन सकते। तुम सियासत के आदमी हो मुख्तार। अली के बेटे और इराक की हुकूमत के बीच सौदा क्यों नहीं कर लेते? इन्हें जिंदान क्यों नहीं ले गए? हमने चाहा कि इन लोगों का तमाशा देखें। इससे क्या होगा? इन लोगों की गिरफ्तारी उन लोगों के लिए इबरत है जो अब तक आजाद है। लोगों की आबरू से खेलते हो? लोगों की नजरों से इन्हें दूर करो। जी अमीर।